So I'm here to discuss actually 4 problems I'm going to discuss. I have 3 problems on board for you. The first one is 6 plus 26, 27 plus 128. Okay, இது என்ன யூனிக்ங்கிறத பார்க்கலாம். And the second one and third one are your favorite problems. 333, 333 repeat ஆகும். And அந்த கேஸில் வந்து 0.7, 0.77 சொல்லிட்டு repeat ஆகிட்டே இருக்கும். Okay. Here, if you go and check 27 minus 6 or 128 minus 27, there will not be a common difference. So you cannot call this as an AP problem. Okay. சரி இது AP தான் இல்லை GP ப்ராப்ளமாக இருக்கலாமான்னு பார்த்தா 27 by 6 will not be the same as 128 by 27. So there is no common ratio also. Okay. So this is not a GP problem also மாதிரி இருக்கும். Okay. ஸோ டேரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஏபியும் வரல ஜிபியும் வரல. அப்போ எதுக்குள்ளே இது ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஒரு டவுட் வரும், ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த 6, 27 அண்ட் அதர் நம்பர்ஸை வந்து நம்ம அப்படியே டேரெக்டாக எடுக்காமல் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி மேனிப்புலேட் பண்ணிக்க போகிறோம். மேனிப்புலேஷன் இன் த சென்ஸ் தட் அதோட நேச்சரை வந்து கொஞ்சம் மாற்றி போட்டுக்க போகிறோம். ஸோ ஐ ஹேவ் 6, 27, 128, 629. This is given up to n terms, which means that we are talking about finite sequence. இந்த 6 நான் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன்னா 5 plus 1 present பண்ணுறேன். ஓகே, யூ மே ஆஸ்க் மீ 3 plus 3ன்னு போட்டால் என்ன, 2 plus 4ன்னு போட்டால் என்ன, 5 plus 1 வச்சுக்கலாம். ஏன்னா செகண்ட் டைம் வந்து அதை பேஸ் பண்ணி போட்டால் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஹியர் I'll take 5 squared plus 2, which is 25 plus 2. இப்போ you'll get a link. 5 plus 1, 5 squared plus 2, and this one 5 cube plus 3, okay, which is 125 plus 3. Again this one I have 5 power 4 plus 4, 625 plus 4. இது எப்படி மேம் கெஸ் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா அகெயின் பை ப்ராக்டிஸ் தான். இது இந்த மாதிரி பிரேக் பண்ணலான்னு தோணணும், பிரேக் பண்ணுறதுக்கு தெரியணும். பை ப்ராக்டிஸ் ஒன்லி யூ கேன் கெட் இட். ஓகே, ஸோ ஐ ஹாவ் 6 as 5 plus 1, 27 as 5 square plus 2, 128 as 5 cube plus 3, and this goes on, right? இப்போ என்ன பண்ணணும்னா டேரெக்டாக அந்த மாதிரி நடக்காமல் I'll go for some groupings. For example, I'll take all the 5s. Okay, so 5 plus 5 square plus 5 cube plus 5 power 4 இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டே போகிறேன். This is one group. ஏன்னா அடிஷன் இருக்கனால நான் எப்படி வேணால் மாற்றி போட்டுக்கலாம், என்னோட இஷ்டம். And here plus remaining எல்லாம் 1 plus 2 plus 3 plus 4 like this. So if I add everything you'll get this sum only. நான் கொஞ்சம் கன்வீனியன்ஸேக்காக மாற்றிக்கிறேன். Let me name this as S1 and let me name this as S2. So if I want to have the S, I'm going to take S1 plus S2, right? Let me go for S1. இங்க எப்படி இருக்குன்னா first term A1, second term A2, multiply by 5 பண்ணா A2 வருது. Again A3, multiply by 5 பண்ணா A3 வருது. So this is purely a geometric progression. Second caseல இந்த S2 caseல பார்த்தீங்கன்னா I have 1 plus 1 2 plus 1 3. இப்போ ஆட் பண்ண வந்துடுது. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா sum of first natural counting numbers, அதுதான் வேற ஒன்றும் இல்லை. So S1 is with respect to geometric progression, S2 is with respect to arithmetic progression. When I come for S1, yes, confuse ஆகக்கூடாது, 3 ஃபார்முலையில் என்ன ஃபார்முலை ஃபிட் பண்ணும். And நம்ம செக் பண்ணும்போது my R value here is 5, which is greater than 1. So I have a formula which is greater than 1 is A into R power n minus 1 by R minus 1. So let me substitute the formula and then let me substitute the values then. So A into R power n minus 1 by R minus 1 plus, let me substitute for S2 also. S2 என்ன பார்த்தீங்கன்னா natural numbers, counting numbers. இது எல்லாமே up to n terms கொடுத்துருக்கனால I can use the formula n into n plus 1 by 2. Okay. Here, let me have the value A, which is 5, into, let me have the value of R, which is also 5 here. Let me have the value of n, is general term n, so n as it is minus 1 divided by R is 5, so 5 minus 1. Let me have this as it is as n into n plus 1 by 2. Okay. n தெரிஞ்சா நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சரை ஃபைண்ட் பண்ணிடலாம். n தான் தெரியாது, ஜென்ரல் டேர்ம் தானே நம்மளுக்கு தெரியாது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் 5 into 5 power n minus 1 divided by 4 plus n into n plus 1 by 2. ஸோ the problem ends here. இது கொஞ்சம் டஃப்பான ப்ராப்ளம் எல்லாம் இல்லை, கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பார்க்கணும். பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் எ பியூர்லி ஏபி ப்ராப்ளம் ஆர் பியூர்லி ஜிபி ப்ராப்ளம், இட்ஸ் போத் மிக்ஸ்ட். ஓகே, ஏபியும் இருக்கும் ஜிபியும் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ப்ராப்ளம் we are discussing here. The next problem, so this is the first problem we discuss. This is second and this is the third problem. Second and third problem are beautiful problems. Okay,
மேக்ஸோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணலாங்கிறதுக்காக சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் அதில். The problem here is repetition of numbers இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். 3 which is in ones place, 33 both 3 are in ones and tens place. அப்படியே repetition of numbers இருக்கும். 3, 33, 333 it goes on. இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா 0.7, 0.77, 0.777 this will go on. இந்த மாதிரி கேஸ் இருக்கும்போது ஒரு சில ஸ்டெப்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3 சொல்லிட்டு நான் லிஸ்ட் பண்ணிட்டே வரேன். ஸோ லெட் மீ கோ ஃபார் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ரைட் இட் ஹியர். ஸ்டெப் 1, take the common number. Take the common number. Okay, என்ன இங்க common number பார்த்தீங்கன்னா 3. So if I take 3 here out, this will be 1 plus 11 plus 111 plus it will go on. It's given up to n terms, so no issues. Finite sequence தான். Let me simultaneously work this problem. So for convenience, a grip கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக. Here it is 0.7. So 7 is common. So I'm taking the common number out. So this is equal to 7 outside. So 0.1 plus 0.11 plus 0.111 and goes on. Right? ரெண்டு ப்ராப்ளமே சைமல்டேனியஸாக ஒர்க் பண்ணும்போது கொஞ்சம் grip கிடைக்கும் என்ன பண்ணுறோன்ட்டு. Step 2. Step 2. Multiply and divide by 9. Multiply and divide by 9. ஏன் பண்ணுறோன்னு இப்போ சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போதே வில் கம் டு நோ இது ஏன் பண்ணுறோன்ட்டு. ஓகே, ஏன்னா இங்கெல்லாம் நம்ம இது ஏன் பண்ணணும்னு கேட்க முடியாது. வி ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது இப்படி தான் டிசைன் ஆயிருக்குன்னு. அதே மாதிரி தான் இது இப்படி தான் இந்த இடத்துல டிசைன் ஆயிருக்கு. ஸோ வி ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வித் த ஒர்க்கிங்ஸ். ஸோ ஐ மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை 9. If I multiply by 9, 3 is common. If I multiply by 9, this is 9 plus this is 99, 999 goes on. Here, if I multiply by 9, I actually have to divide. Let me multiply both the sides, then I will go for. So 7 into 0.9, 0.99, 0.999. Is it okay? I divide by 9 again. ஒவ்வொரு டேர்மாக டிவைட் பண்ணுறதுக்கும் மொத்தமாக டிவைட் பண்ணுறதுக்கும் சேம் தான். ஸோ டோட்டலாகவே டிவைட் பண்ணிடுறேன். திஸ் இஸ் யோர் ஸ்டெப் 2. ஸோ ஸ்டெப் 1 என்ன பண்ணும், காமன் நம்பர் வெளியில் எடுத்தோம். ஸ்டெப் 2 வந்து we are multiplying and dividing by 9. Step 3 என்ன பண்ண போறோம்னா, I am going to introduce 1 inside for all the terms. Introduce the number 1 for all the terms. For all the terms. Without changing the nature. இப்போ எப்படி 9 மல்டிப்ளை பண்ணால் டிவைட் பண்ணுறோம், இங்கே வந்து 1 இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போகிறோம். ஆனால் நேச்சர் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. எப்படி பண்ணுறோன்னு பாருங்களேன். இஸ் ஈக்குவல் டு 3 by 9 as it is. If you check the problem here, 3 by 9, 3 by 9 வந்துட்டே இருக்கும். இங்கேயும் 7 by 9 வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ அங்கே 7 இருந்துச்சுன்னா இங்கே 7 வந்துடும், இங்கே 3 இருந்துச்சுன்னா 3 வந்துடும். ஓகே, ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு இன்ட்ரோடியூஸ் 1 which I can say 9 இருக்குது. 1 வச்சு பார்த்தோம் பண்ணணும்னா 10 minus 1. ஓகே, எனக்கு 1 வரணும். ஓகே, 10 minus 1. Here it is 100 minus 1. Hope it is okay. This is, இல்லைனா I can write it as 10 squared minus 1. டேரெக்டாக போட்டலாம். This is 1000 minus 1, 99, 999. So 10 cube minus 1, so goes on up to n terms, right? Here 7 by 9 as it is. As I said, the step 3 is introduce 1 inside. So when I introduce 1 inside, this will be 1 minus 1 by 10. Okay, this is 1 minus 1 by 10. If you check the value, 1 minus 1 by 10, which is 1 minus 1 by 10 is 0.1. So 1 minus 0.1 is 0.9. Okay, so 1 minus 1 by 10. If you go for 0.99 plus 1 minus 1 by 10 square, இது ஒரு சீக்வன்ஸில் வரும். If you check again, 1 minus 1 by 10 square, which is 1 minus 1 by 100, which is 1 minus 0.01, which is 0.99. Okay, ஒரு சில பேர் 0.09 போடுவாங்க, இல்லை 0.99 இது. Okay, plus 1 minus 1 by 10 cube. So it goes on, right? Fine. So this is with respect to step 3. Step 4, grouping work. வேற ஒன்றும் இல்லை, ஒன்றுமே பண்ண போகிறது இல்லை இதில். grouping work as we did here. Okay, இங்கே எப்படி கொஞ்சம் grouping work பண்ணுவோம், அதே மாதிரி அங்கேயும் grouping work பண்ணுறோம். So let me have 3 by 9 as it is. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 10, 10 square, 10 cube. So 10 plus 10 square plus 10 cube. This goes on up to n terms. கொஞ்சம் நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா I have 1 here,
செகண்ட் டேர்ம்லேயும் 1 இருக்குது, which is minus 1, minus 1. தேர்ட் டேர்ம்லேயும் minus 1 இருக்குது, nth டேர்ம்லேயும் minus 1 இருக்கும். கரெக்டாக? அப்போ எத்தனை வாட்டி n 1 இருக்கும், எத்தனை வாட்டி minus 1 இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா n times இருக்கும். ஸோ this will be minus n. This will be minus n. For better clarification, I have minus 1, 2 times. இது எப்படி போடுவீங்க? minus 2 போடுவீங்க. I have minus 1 for 5 times. minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1. 5 times இருக்கு. அப்போ என்ன போடுவீங்க? minus 5. அந்த மாதிரி இங்கே n times, up to n terms. So I am taking directly minus n. அதே மாதிரி இங்கேயும் போடலாம், which is equal to 7 by 9. Here 1 comes in the front side. Okay, plus 1 இருக்கு. அப்போ directly n வந்துரும். How many terms are here? n terms. So this is directly n. Minus, I'll open a bracket for the remaining terms, 1 by 10 plus 1 by 10 square. You may ask me minus தானே இருக்குன்ட்டு, அதான் நான் காமனாக எடுத்திருக்கேன். Okay, so plus 1 by 10 cube plus so on. Is it okay? Now the problem becomes easier. Direct application of the S formulae. Step 5 னு போட்டுக்கிறேன். Apply the series formulae. Apply series formulae. So 3 by 9, 10 square, 10 cube. It is in geometric progression. And geometric progression na ஏகப்பட்ட S values இருக்கு. So I need to find the value of R, which is multiple of 10 இருக்கனால greater than 1. Okay. Here, it's also in geometric progression, and R is 1 by 10, which is less than 1. அப்போ இங்க R greater than 1 formula, இங்க R less than 1 formula. Is it right? So, R is greater than 1. The formula will be A, R power n minus 1 divided by R minus 1. And I have minus n here. Let me have it here. And here, 7 by 9 n minus R is less than 1. So, A, 1 minus R power n divided by 1 minus R. Okay. Directly you can apply all the values. So let me apply the values. A value is 10. So 10 into 10 power n minus 1 divided by 10 minus 1, 9 minus 9. Let me solve this one. 3 by 9. If you want, you can take LCM. 10 into 10 power n is 10 in power n plus 1 minus 10. If you take LCM, this will be minus 9n. Okay. இதுக்கு மேலே சால்வ் பண்ணுமானா இட்ஸ் அப் டு யூ. இந்த 3 உள்ள கொண்டு போகலாம், 9 உள்ள கொண்டு போகலாம். இது வரைக்கும் சிஏ ஃபவுண்டேஷன் எக்ஸாமில் இதை ஆன்சராக கேட்டிருக்காங்க, ஒரு எக்ஸாமில் இதை ஆன்சராக கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் நாட் லைக் ஃபைனல் ஆன்சர் தான் ஆன்சராக கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏதாவது ஒரு மிடில் ஸ்டெப்லேயும் வந்து ஆன்சராக கேட்க சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ தட் எனி ஆப்ஷன்ஸ் மே பி கிவன். லெட் மீ கண்டினியூ திஸ் ப்ராப்ளம் ஹியர் அண்ட் ஃபினிஷ் இட் ஆஃப். 7 by 9 n minus substituting the a value 1 by 10, 1 minus R is also 1 by 10. So 1 by 10 power n divided by 1 minus 1 by 10. So I can go for the grouping. In the point மட்டுமே எக்ஸாம்ல கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. So let me go for the grouping. If I group here 1 by 10, again இதை group பண்ணீங்கன்னா 10 power n minus 1 வரும். 10 power n minus 1 divided by 10 power n வரும். Divided by 9 by 10. Again grouping பண்ணோன்னா பண்ணிக்கலாம். It's up to us to decide. So 7 by 9, 9n by 10 minus 1 by 10, 10 power n minus 1 divided by 10 power n. Is it okay? நீங்கள் எங்கே வேணாலும் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். It depends on us. If it is a descriptive problem, முடிஞ்ச வரைக்கும் கடைசி போயிடுங்க. இல்லைனா you can stop at this stage. Okay. So first problem ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம், டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸ். செகண்ட் ப்ராப்ளம் 333 இந்த மாதிரி வருது. தேர்ட் ப்ராப்ளம் 0.7 இந்த மாதிரி ரெப்பிட்டேஷன் ஆஃப் நம்பர்ஸ் வரும்போது இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்குமானா ஆக்சுவலாக இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் தேவையே இல்லை. நான் வந்து ஜஸ்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒர்க்கிங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக போட்டேன். இந்த ஸ்டெப் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்களேன். காமன் நம்பர் எடுக்கணும், எஸ். மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை 9 பண்ணும், எஸ். இதெல்லாம் நீங்களே யோசிச்சா வந்துடும். ஸோ 2 ஸ்டெப் தான் இங்கே மெயினாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது. இதெல்லாமே வந்து குரூப்பிங் பண்ணும். ஸோ 2 or 3 steps is more than enough. இதெல்லாமே வந்து நீங்களே பண்ணிடலாம். ஓகே. Let me go for the next problem. I'll go for the fourth problem here, which is again a beautiful problem. So the problem here is fourth problem. The value number is given to be
0.2175 bar. Okay, 0.2175 bar, which means that the number gets repeated like this, 0.2175, 75, 75. In the bar வந்து 75க்கு மேல மட்டும் இருந்ததுன்னா 75, 75, 75 it will get repeated. So 75, 75, 75 இந்த மாதிரி ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். இதோட சம் என்னன்னு கேட்போம். ஓகே, இது up to infinite. Up to infinite, because there is no end. The number ஓட நேச்சரே அப்படி தான் போயிட்டே இருக்கும், up to infinite terms. So the number நான் எப்படி கன்சிடர் பண்ண போறேன்னா, this I'll take it as, so I have the number 0.2175 bar, which is 0.21 plus 0.0075 bar. You agree with me? If I have 21, எப்படி present பண்ணுவீங்க? 20 plus 1 போடுவீங்க. If I have 21.3, எப்படி போடுவீங்க? 21 plus 0.3. So இந்த மாதிரி நம்ம break பண்ணிக்கிறோம், நம்மளோட convenience-க்கு நம்ம break பண்ணிக்கிறோம். So I have 0.21 and this is 0.0075. The 75, 75 repeat ஆகிட்டே இருக்கும். So this will come as it is, 0.21 plus 0.0075 plus 0.000075. ஏன்னா 75, 75 repeat ஆகிட்டே இருக்க போகுது. ஸோ இங்கே 75 இருக்குன்னா இங்கே 75 இருக்குன்னு அர்த்தம், இங்கே 75 இருக்குன்னு அர்த்தம். இட் கோஸ் ஆன் ரிப்பீட்டிங். அப்போ ஃபஸ்ட்டு 75, 0 and 75, then 4 zeros and 75, this will get repeated, right? ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஹியர் 0.21 ப்ளஸ் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த 75 எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா தேர்ட் பிளேஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே, இங்கே எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ஃபிஃப்த் பிளேஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இங்கே நம்ம பார்த்த ப்ராப்ளம் மாதிரி வில் ட்ரை டு பிரிங் இட் இன் அ கான்கிரீட் ஃபார்மேட். ஸோ என்ன பண்ணணும்னா, ஐ டேக் த 75 காமன், நாட் த எக்ஸாக்ட் ப்ராப்ளம், ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் தட் ஹெல்ப் ஆஃப் தட் ப்ராப்ளம். ஸோ 75 காமனாக எடுத்துக்கலாம். அண்ட் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது 0.0075 தேர்ட் பிளேஸில் ஸ்டார்ட் ஆகுது. பட் ஐ கேனாட் டேக் திஸ் இஸ் 7, ஐ வாண்ட் டு டேக் திஸ் இஸ் 75 ஒன்லி. அப்போ நான் ஃபோர்த் பிளேஸை சேர்த்து எடுக்கணும். இந்த வந்து ஒரு நம்பராக மாற்றத்துக்கு என்ன பண்ணனா, ஐ மல்டிப்ளை பை 10 power 4. ஓகே, இஃப் ஐ மல்டிப்ளை பை 10 power 4, திஸ் வில் பி 0075. அப்போ வெறும் 75 மட்டும் நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 75 காமனாக இருக்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும், ஒரு பாயிண்ட். இன்னொன்று, இஃப் ஐ மல்டிப்ளை பை 10 power 4, நான் ஐ ஹேவ் டு டிவைட் பை 10 power 4 ஆல்சோ. அப்போ மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை 10 power 4. அப்போ மல்டிப்ளை பை 10 power 4 பண்ணும்போது 75, நான் காமனாக எடுக்கும்போது 1 வந்துடும். ஓகே, ஐ ஹேவ் டு டிவைட் பை 10 power 4 ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ மல்டிப்ளையும் பண்ணும், டிவைடும் பண்ணும். ஸோ ஹியர் இட் வில் பி 1 நவ். இங்கே என்ன இருக்குன்னா 10 power 4 தான் டிவைட் பண்ணுறீங்க. அப்போ இது வரைக்கும் தான் போயிருக்கும், கரெக்டாக? அப்போ 0.75 இருக்குல்ல, அப்போ 0 இந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகும்னா 0.75 வந்திருக்கும். இதை நான் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு டிவைட் பை 10 square. இஸ் இட் ஓகே? இந்த பாயிண்டில் let me have here 0.21 as it is plus 75 throughout இருக்கும். So I'll take 75 common. Okay, இங்கே fourth place வரைக்கும் எனக்கு decimal carry over பண்ண வேண்டாம். So I divide by 10 power 4. So if I divide by 10 power 4, this value will be 0000 பிறகு வந்திருக்கும். So this will be 1. Okay, so 1. இங்கே divide by 10 power 4 பண்ணால் என்ன வரும்? Just think பண்ணி பாருங்களேன், 0.000075. டெசிமல் இங்கே தானே ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கும். அப்போ 0.75 மாதிரி தானே எனக்கு இருக்கும். திரும்ப இன்னும் டிவைட் பை 10 ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறேன், மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை 10 ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ 10 ஸ்கொயர்னா மை டெசிமல் கெட் ஷிஃப்டட் டு ஆஃப்டர் 5. ஸோ திஸ் வில் பி 1 டிவைடட் பை 10 ஸ்கொயர். ஏன்னா 75 நான் இங்கே ஏற்கனவே காமனாக எடுத்துட்டேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் திஸ் வில் பி 1 பை 10 power 4. இப்படியே நீங்கள் இந்த சீக்வன்ஸை யூஸ் பண்ணிகிட்டே போகலாம், ரைட்? ஸோ ஐ ஹாவ் 0.21 plus 75 by 10 power 4. Here a is equal to 1 and r is equal to 1 by 10 square. Okay, inga இந்த ரெண்டு ஃபார்முலே அப்ளை ஆகாது. நம்ம பார்க்குறது இன்ஃபினிட் சீக்வன்ஸ், ஒன்லி ஒன் ஃபார்முலே a by 1 minus r. ஏன்னா என்ன செக் பண்ணணும்னா ஆரோட வேல்யூ வந்து இந்த ரேஞ்ச்குள்ளே இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். எஸ், மை ஆர் வேல்யூ இஸ் 1 by 10 square which is 0.01. எஸ், இட்ஸ் அப்ளிகபிள். அதனால டேரெக்டாக a by 1 minus r சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும். ஸோ a value I have which is 1 divided by 1 minus r இருக்கு. ஸோ 1 minus r is 1 minus 1 by 10 square. Okay, so direct substitution தான். So 0.21 plus 75 by
10 power 4 வச்சுக்கிறேன். And this is 10 squared. I take LCM 1 by 10 squared minus 1 by 10 squared. So this is 0.21 plus 75 by 10 power 4. I take this 10 squared to the numerator, 10 squared divided by 10 squared minus 1. Okay, normal LCM தான் எடுக்கிறேன். 0.21 plus 75 divided by 10 power 4 into 10 squared divided by 10 square is 100 minus 199 direct போட்டுலாம். I have 10 squared, I have 10 power 4. So this is 0.21 plus 75 divided by 10 square is 100 into 1 by 99. So the 3 by 4. 3 na 33. So 1 by 0.21 plus 1 by 132. If you want, you can take the LCM, else you can give it the same answer. So this is a problem where this gets repeated. Repeat ஆகிட்டே இருக்கும். Again, இந்த ப்ராப்ளம்ல வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபைனல் ஆன்சர் வரைக்கும் போவோம். ஏன்னா மிடில் வந்து வெறும் கால்குலேஷன் தானே. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் வரைக்கும் போகிறது பெட்டர். ஓகே, திஸ் ஆல்சோ ஆஸ்க் ஃபார் CA எக்ஸாம் ஒன்லி ஒன்ஸ். இது வரைக்கும் ஒரு வாட்டி தான் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே.